ما مضى يا واسع الكرم لم يحتلم قط ضحى مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيا بمختتني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هذه الخصائص فاهبلها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سأل شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف وشيخنا ورب أرواحنا جديد الدين من كثير الخير ولا الشيخ أحمد شهاب الدين بن سلام القيوبي وأصولهم وفروعهم أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم لنا ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية الخمسون في التفكر في أحوال الآخرة. حكي عن أبي يزيد البسطامي أنه خرج يوما وعليه أثر البكاء فقيل له لما ذلك فقال بلغني أن عبدا يأتي يوم القيامة إلى موقف الحساب مع خصم له فيقول يا ربي إني كنت رجلا قصابا فجاء إلي هذا الرجل واستلم مني اللحم ووضع أصبعه على لحمي حتى رسمت أصبعه ولم يشتري لحما فأنا اهتج وأنا اهتجت اليوم إلى ذلك المقدار فيأمر الله أن يعطي من حسناته بقدر حقه وكان ميزان ذلك الرجل قد خف مقدار ذرة فوضع ذلك فيه فرجحت وأمر وأمر به إلى الجنة ونقص ميزان خصمه بذلك القدر فأمر به إلى النار فلا أدري حالي ذلك اليوم والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
Qala Syekhul Imamul Mu'allif rahimahullah wa ada man naf'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharaini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatul khamsuna fit tafakkuri fi ahwalil akhirati. Hikayat yang ke-50 tentang memikirkan keadaan-keadaan nanti di akhirat. Kita bakal mati, masuk kubur terus sampai nanti terakhir fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian orang Allah tempatkan di surga, sebagian lagi Allah tempatkan di neraka. Ini ada ulama yang memikirkan tentang dirinya nanti menghadapi keadaan-keadaan akhirat. Hukiya an Abi Yazid al-Bistami, dihikayatkan dari Sayyidina Imam Abu Yazid al-Bistami. Al-Bistami, ya, bukan Bustami, tapi Bistami. Nama beliau adalah Syekh Taifur bin Isa al-Bistami. Namanya adalah Syekh Taifur bin Isa al-Bistami. Makanya ada Kiai Taifur itu di Jawa Timur atau Jawa Tengah itu ada nama Kiai Taifur, Syekh Taifur atau Kiai Haji Taifur. Dia murid daripada Syekh Muhammad al-Maliki rahimahullah. Ya, ada salah seorang ulama zaman dulu namanya Sayyidina Imam Abu Yazid al-Bistami. Nama beliau Taifur bin Isa al-Bistami. Kita kan sering bilang Bustami, padahal adalah Bistami. Bistam ini adalah baldatun baina Khurasan wal Iraq, sebuah negeri yang letaknya di antara kota Khurasan dan kota Irak, disebut dengan Bistam. Jadi kalimat Bistam dicatatkan oleh Al-Habib Uzair bin Salim dalam kitab beliau Al-Manhajus Sawi. Jadi bacanya beliau Al-Bistami, Al-Abi Yazid Al-Bistami, bukan Al-Bustami, tetapi dibacanya Al-Bistami. Sampai kayak begitu ulama tuh, sampai cara bacanya sampai benar dibaca tuh. Kalau kita kan sembarangan bacanya. Annahu kharaja yawman wa alaihi atharul bukai. Bahwasanya beliau satu hari pernah keluar dari rumah beliau, itu ada bekas nangisnya beliau tuh, ada bekas nangisnya beliau. Kan orang kalau habis nangis berbong matanya, ya, tahu kan berbong matanya, matanya bong gitu. Apa sih berbong? Ada ngerti? Apa? Sama juga, tahu juga. Bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia? Hah? Sembab. Lebam ketonjok. Ketonjok ini itu lebam. Hah? Sembab. Oh, sembab. Ya sembab kok. Lebam, bini kita marah begitu. Nggak kasih belanja ditonjok. Lebam lah. Masuk bagian istri. Apa ya? Istri, ikatan suami tak beristri. Jadi Sayyidina Imam Abu Yazid al-Bistami rahimahullah pernah keluar rumah beliau itu, ada bekas beliau nangis tuh, ya Allah. Faqila lahu, maka langsung ditanya kepada beliau ini, inna dalika, kenapa kau sampai seperti itu, ada bekas nangisnya. Faqala balagani anna abdan. Ini nih, kenapa dia sampai nangis kayak begitu luar biasa. Kata beliau, telah sampai hadis kepada aku dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna abdan ya'ti yawmal qiyamati ila mawqifil hisabi ma khasmin lahu. Sesungguhnya seorang hamba Allah nanti akan datang pada hari kiamat, Allah taruh di mawqifil hisab, di tempat nanti bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sama ini. Anak nanti sama. Nanti bakal ditaruh di hadapan Allah di tempat mauqifil hisab. Bakal dihisab, bakal dihitung oleh Allah seluruh perbuatan amal-amal kita selama hidup di alam dunia. Ya Allah, kita ngeri itu. Nanti Allah langsung yang Maha mengetahui, yang menciptakan kita, langsung Allah yang turun tangan tuh akan dihisab kita, dari kita mulai akil balik sampai sebelum kematian kita itu Allah hisab.
Allah hitung seluruh kita punya amal-amal baik yang buruk atau yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa ngelak. Ente pernah bilang suara anjing sama apa? Suara azan. Bisa ngelak. Bisa ngelak. Ente pernah korupsi, ente pernah ngambil hak orang, nggak bisa ngelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Di hadapan polisi gemeter orang ya, di hadapan hakim gemeter orang ketakutan. Apalagi di hadapan ahkamul hakimin, Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang paling menghukumkan semua hamba-hambanya. Nah, ini Sayyidina Imam Abu Yazid Al-Bistami rahimahullah. Beliau itu disampaikan demikian. Beliau merenungkan sebuah hadis dari baginda Rasulullah SAW. Seorang hamba nanti akan datang pada hari kiamat. Allah Ta'ala disebut tempatnya mauqifil hisab. Nanti Allah akan hisab. Allah hitung semua amal-amal ini hamba, baik yang baik atau yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'akhas min lahu. Bareng dengan orang yang berseteru kepadanya. Hati-hati nih kita ini. Hidup di alam dunia jangan sampai kita berseteru dengan orang lain. Jangan ada sampai nyakitin orang lain, jangan tuh. Mukul sedikit atau kita melukai perasaan hati orang lain dan dia nggak balas, itu bahaya itu. Itu bahaya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kita pukul, ada orang kita katain, tapi dia nggak balas, dia diam. Itu bahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan nanti ada Rasulullah SAW, ada seorang hamba Allah yang disebut dengan muflis. Ini hamba Allah adalah hamba Allah yang bangkrut. Nanti pada hari kiamat itu di hadapan Allah ada seorang hamba Allah yang Nabi katakan muflis. Seorang hamba Allah yang bangkrut. Dia bukan gak beramal saleh. Dia haji, dia puasa, dia zakat, dia baca Quran. Ya Allah, dia qiyamul lail, dia doa, dia qabliyah, dia ba'diyah. Tapi ini orang mukul orang lain, nyakitin hati orang lain, zalimin orang lain. Yang dizalimin, yang dipukul, yang dilukai hatinya, diam, nggak balas sama sekali. Nanti pada hari kiamat kata Rasulullah SAW, maka kebaikan-kebaikan dari orang yang berbuat zalim tadi, yang memukul saudaranya tadi, maka dilimpahkan, diberikan kepada orang yang dizaliminya. Kemudian keburukan-keburukan dari orang yang dizalimi, yang dipukulnya, Allah limpahkan kepadanya. Allah, yang pada akhirnya dia muflis. Dia menjadi orang yang bangkrut, tidak ada amal soleh sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya antum sama udah. Jadi orang kita lempeng aja deh. Orang sakitin, orang kadahin, orang fitnah, dia aja. Gak usah dibalas, gak usah diapain. Dibalas gak perlu kita. Karena nanti itu akan sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita kan kadang-kadang suka nimpalin ya. Lo gak tahu gue siapa ya. Tukang pecel. Lo gak tahu gue siapa ya, gak boleh gitu. Diemin aja, antepin ke dalam Jakarta, antepin. Ada orang ngomongin kita tahu, diemin aja. Ada orang fitnah kita tahu, diemin aja udah. Ada orang bilang begini tentang kita, diemin aja udah. Tentang istri kita, tentang anak kita, diemin aja. Karena setiap ucapan dia nanti di hadapan Allah akan diapakan? Dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar jadi fitnah kan gitu. Kalau benar apa jadi ribah. Dia ngomongin orang nggak boleh kan. Kalau salah dia jadi fitnah. Itulah kalau orang bicara orang tuh demikian, tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita yang udah ngerti, yang udah ngaji, diemin aja udah. Kalau ada orang yang ngibah kita, antepin aja kan dia mati tuh dia. Diemin tuh gak mati. Yang ngomong kita, dia ngibah kita, dia gunjing kita, dia fitnah kita, segala macam. Diemin, antepin, jangan diapain. Jangan diladeni, jangan dibalas. Nanti ada pertanggungjawaban dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biar hajinya 1000 kali, habis tuh pahala haji. Biar puasanya sampai mati itu, dia rajin ibadah puasa sunnahnya, habis tuh pahala puasa. Baca Quran sampai jontor gitu mulutnya. Baca
baca Quran sampai jontor mulutnya, dibaca rajinnya luar biasa. Riba orang, gunjing orang, fitnah orang, nyakitin orang, habis nanti pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan main-main tuh, ya seperti itu kita di hadapan Allah. Jangan main-main. Biar tunggang tungging qiyamul lailnya, ba'diyahnya, qobliyahnya, witirnya, duhanya rajin, tapi mulutnya pedas. Mulutnya riba orang, mulutnya fitnah orang, mulutnya gunjing orang, habis semua pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kita kan enak ya, pada ngumpul ya, iseng deh mulut tuh satu orang ya. Iseng satu orang udah melempar tuh, entah. Tapi nggak tahu kabar dia, nggak tahu sih, nggak tahu. Tapi begini, oh iya, mulai itu, pantesan jarang kelihatan. Terus tuh, kita nggak merasa. Gak merasa dikit-dikit, mulai itu nanti. Iya, yang tahu kabar ini begini kemarin, ketangkep begini, Allah. Terus gak merasa tuh. Kita punya amal ibadah, habis tuh udah tuh, rontok semua tuh. Yang diomongin gak tahu atau tahu. Nanti di hadapan Allah, semua kebaikan-kebaikan kita pahalanya buat dia. Yang digunjing, yang dibicarakan, yang diomongin. Sementara amal-amal buruk dia dilimpahkan kepada kita yang membicarakan. Ya Allah, habis pahala kita di hadapan Allah tidak ada sama sekali, nol sama sekali di hadapan Allah. Bahkan jadi minus nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya antum ada salah ya. Sekira-kira emang ada manfaat buat agama, buat dunia, bicarain. Seperlunya aja udah, kelar kita pulang. Ngapain lama-lama gitu? Ngomong begini-gini, ini kira-kira udah mulai nih. Kan bisa begitu. Ngumpul kalau seperempat jam masih bagus ngomongannya. Udah setengah jam, udah kelawar tuh. Setengah jam, ada pengalaman soalnya. Ada beberapa orang, ada pengalaman sendiri begitu. Ngumpul seperempat jam masih bagus. Terus gimana kabarnya gini? Ada kalau setengah jam udah tak ada pengen istirahat. Nggak salah begitu, nggak bisa nih. Kenapa demikian? Kalau udah setengah jam lebih, yang diomongin ada aja. Allah. Kita baca Quran, habis pahalanya. Kita baca Al-Fatihah, habis pahalanya. Kita baca selawat, habis pahalanya. Begitu orang yang dikunci, yang dibicarakan. Ya Allah. Hanya kita niatin mulai saat ini ya. Niatin udah. Kalau bicara seperlunya. Yang ada manfaat buat agama, buat dunia, buat akhirat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sampai demikian ini. Seorang ulama yang bernama dari siapa? Sayyidina Imam Abu Yazid Al-Bistami. Nama beliau tadi Taifur bin Isa Al-Bistami. Ini namanya jarang nih. Ada ponakan nama ini Taifur. Namanya Taifur. Ini nama seorang ulama besar. Sayyidina Imam Abu Yazid. Nama beliau Taifur bin Isa Al-Bistami rahimahullah. Kemudian kata beliau, fayaqulu. Maka ini dia berkata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Rabbi inni kuntu rajulan qassaban. Ya Allah, sesungguhnya saya seorang hamba yang kerjaannya qassaban, menyembelih binatang, tukang jagal ya. Faja'a ilayya hadzal rajulu. Datang laki-laki ini ya Allah kepada aku. Wastalama minni lahma, menyerahkan daging, minta daging dari aku. Wa wadha asbu'ahu ala lahmi hatta rasamtu asbu'ahu wa lam yashtari lahman. Ada orang datang kepada beliau, kemudian letakkan tangannya, jari tangannya di atas daging yang dia miliki, nggak boleh sama sekali itu daging. Jadi cuma gara-gara itu doang tuh. Gara-gara ada orang yang pernah ngambil daging orang lain tanpa izin. Nah ini bagaimana urusannya di hadapan Allah? Secuil doang diambil daging. Fa'ana ihtajtu al-yawma idza dzalikal miqdar. Kata beliau, saya memerlukan pada hari ini, yakni hari nanti seorang akan diletakkan di hadapan Allah untuk dihisab kepada sedikit daging tersebut. Daging sedikit doang, secuil doang, nanti jadi urusan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ngambil daging korban 1 kuintal. Itulah ada ya Allah, orang ngambil kepala lain, ngambil biji lain, ngambil kaki lain, ngambil buntut lain, ngambil koper. Wah, anaknya dioper, ponakannya dioper, ya Allah, itu bukan hak dia tuh. Hati-hati nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kayak panitia korban. Itu
kecuali ada orang yang menghibahkan memberikan satu hewan kurban buat panitia. Itu boleh bikin sop tuh, nggak masalah tuh, halal tuh urusannya. Kayak di Al-Huda kan begitu. Ada orang Cina depan tuh klinik tuh, 8 tahun ngasih apa tuh? Ngasih kambing. Emang buat panitia, emang dia kan orang kafir, akalin aja. Orang kafir. Dia pengen sedekah nih, ambil, panitia pinter ambil, dibuat sop halal. Yang jadi masalah, nggak ada orang yang hadiah sama sekali, nggak ada orang yang sama sekali, kambing, sapi, kambingnya punya orang, sapinya punya orang, semua adalah diwakilkan kepada panitia korban untuk disembelih, kemudian dibagi-bagikan kepada mustahik sekitar lingkungan musola atau masjid. Ini panitia kadang-kadang belum waktunya udah diapain tuh bagi korban tuh, tapi bisa-bisain tuh, kecuali hak panitia boleh silakan. Panitia punya haknya, 1 orang sekilo, kumpulin tuh, atau ambil setengah kilo masing-masing, berikan bagiannya untuk jadikan sop, makan bareng-bareng halal, nggak masalah. Ini yang jadi masalah sekarang adalah panitia korban, dia udah misahin daging korban yang bukan haknya dia, kemudian dibikin sop, makan bareng-bareng, kenyang, haram tapi hukumnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi itu secuil doang jadi urusan di hadapan Allah, apalagi apa? Sampai 1 kuintal ambil nih, lebih nih, ya, surplus laginya, surplus lebih nih, ada lebihnya nih. Panitia bingung, pura-pura bingungnya. Ini buat sampai lagi pura-pura, padahal buat diri juga akhirnya. Seharusnya kalau lebih, bagiin lagi lingkungan sekitar tuh, habisin buat semuanya, kasih. Diperbolehkan seperti itu. Jangan lebih dipikirin pura-pura bingung, akhirnya dagingnya buat panitia turun, nggak boleh, hukumnya haram di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatian kayak begitu ya. Jadi daging sedikit doang itu nanti jadi urusan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Faya'murullahu an yu'tiya min hasanatihi biqadri haqqihi. Allah perintahkan untuk agar dia memberikan kebaikannya sekedar hak yang diambilnya. Ya Allah, kebaikannya, amal ibadahnya Allah perintahkan untuk diberikan kepada orang yang tadi diambil haknya, secuil dagingnya. Wa kana mizanu dzalika ar-rajuli qad khaffa miqdara dzarratin. Kemudian timbangan laki-laki tersebut yang orang yang berseteru kepadanya itu timbangan amal kebaikannya ringan, sekedar cuma sebesar biji sawit, kan ringan tuh orang. Jadi amal ibadah ini orang sama sekali dikit di alam dunia. Amalnya dikit sama sekali di alam dunia. Baca Quran sedikit, selawat sedikit, istighfar sedikit ini orang. Timbangan amal kebaikannya ringan ini orang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi fawwada'a dzalika bih, Allah letakin tuh kebaikan-kebaikan orang yang tadi ngambil dari daging ini orang di timbangan amal kebaikannya. Yang pada akhirnya bagaimana? Bahwa jahat. Jadi apa tuh? Jadi berat amal timbangan amal ini punya kebaikan di hadapan Allah. Kan tadi kan ringan, cuma sekedar sebesar biji sawit, ringan. Gara-gara diambil hak dia oleh orang lain, tapi dia enggak minta dia punya haknya selama hidup di alam dunia, itu jadi urusan. Kebaikan-kebaikan, pahala-pahala dari orang yang mengambil dagingnya dia itu, nanti kebaikannya Allah limpahkan untuk orang yang diambil tadi. Yang pada akhirnya bagaimana? Para jahat, maka amal timbangan kebaikan dia di hadapan Allah menjadi berat. Fa'amara bihi ilal jannati. Allah perintahkan dia untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Terus gimana orang yang tadi ngambil daging tadi? Naqasa mizanu khasmihi bidzalikal qadri, menjadi kurang timbangan dari orang yang berseteru kepadanya dengan sebab ukuran tadi. Cuma gara-gara ngambil daging sedikit, yang sering mama nih belanjaannya, dia belanja misalnya jarum nih, gitu. Bang, berapa sekilo bang nih? 20.000. Diambil, dipotong, dimakan tuh dokter. Karena kan tuh abang bukan nyiapin buat dimakan. Bang, cobain bang ya. Masa abang bilang kagak? Begitu, udah dimakan baru bang cobain, nggak boleh. Harusnya bilang dulu, izin dulu, bang boleh nggak makan? Jangan. Terus 1 biji untungnya. Nggak mungkin dikasih kalau kamu bilang. Ngambil, cobain dikit. Kalau di Mekah lagi haji halal memang tuh. Lagi di haji tuh kurma halal.
halal, halal haji, halal, halal haji. Artinya orang paling halal nih, cuma Indo. Orang Indonesia otak halal. Orang halal dikerjain soalnya. Haji halal, halal. Padahal nggak boleh, mau kantong aneh, ternyata begitu ya Allah. Orang itu mengakai orang Arab. Dari hotel bawa kantong kresek. Tiba-tiba entah itu mau. Apa nggak ngerti? Gitu-gitu kan. Dia ngerti udah hajian 2 kali, tapi tahu ntar. Dibawa kantong kresek. Ada pasar, kalau Pak Rizal tuh haji halal, masukin. Halal, halal. Sekarang penting masukin. Tertoko sekarang kita bayangin halal, halal. Halal masukin. Makan lagi masukin lagi. Ke toko lain lagi, haji halal, halal. Sekarang lagi halal. Kurang penuh. Plastiknya pasti nggak beli. Ya Allah, orang gitu begitu tuh akalnya apa kata orang Arab semua. Indonesia good, tapi bakhil. Kata orang sialan. Apa sialan? Enggak ngerti bukan sialan. Orang gitu tuh, orang Indonesia ya Allah, lagi orang Betawi di sana. Mengkong. Kamu kalah. Pengalaman begitu ya. Tapi itu halal, boleh nggak tuh? Boleh, nggak jadi masalah. Karena yang punya, yang dagang bilang halal. Akhirnya kan bilang halal, halal. Pas mungkin, gimana? Orang gitu, diputar begitu, dagang bisa rugi. Itu urusan tuh ya. Sedikit doang ini urusan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gimana orang yang ngambil lagi tadi yang sedikit doang, yang contoh karena persol mizan khasmi bidzalika al-qadri menjadi kurang timbangan amal kebaikan orang tersebut yang ngambil dari orang tadi dengan sebab kadar yang sedikit yang diambil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusan di hadapan Allah. Tadi amal kebaikan orang yang diambil dagingnya jadi berat, sementara amal kebaikan dia jadi apa? Jadi berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Udah kurang ringan, urusannya bagaimana? Fa'amara bihi ilan nari, maka Allah perintahkan untuk orang ini dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bayangin tuh, gara-gara sejual apa? Daging di hadapan Allah. Gimana koruptor Indonesia? Ya gak ketangkap. 10 tahun 5 tahun urusannya. Fala adri hali dzalika al-yawma, kata Sayyidina Imam Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah, aku nggak mengetahui keadaan aku nanti pada hari itu bagaimana di hadapan Allah Subhanahu. Ya Allah, sampai kayak begitu tuh, dia mikirin tuh ketakutan di hadapan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, besok insya Allah malam Jumat kita akan ada satu malam yang disebut dengan malam Nisfu Sya'ban, artinya malam pertengahan daripada bulan Sya'ban. Insya Allah ada amaliyah daripada kita punya guru-guru yang udah kita rutin kita amalkan itu. Ada apa dengan malam Nisfu Sya'ban tersebut? Nah, ini kitabnya nama Nuzhatul Majalis wa Muntakhibun Nafais yang dikarang oleh Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Sukur rahimahullah pada juz yang pertama. Yang pertama, beliau menukil hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, datang malaikat Jibril kepada aku pada malam Nisfu Sya'ban. Kemudian beliau mengatakan kepada aku, ya Muhammadu irfa' ra'saka ila sama'. Wahai Nabi Muhammad, angkatlah kepala engkau ke arah langit. Nabi diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk mengangkat kepalanya ke arah langit. Fakultu, Nabi langsung tanya kepada malaikat Jibril, malam ini malam apa? Ma hadhil lailah, ini malam apa? Maka kata malaikat Jibril alaihissalam, hadhihi lailatun yaftahu Allahu fiha 300 babin min abwabir rahmah yaghfirullahu li jami'i man la yusyriku bihi syai'ah. Malam ini Allah bukakan 300 pintu rahmat Allah. Allah ampuni semua hamba Allah yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Jadi Allah ampuni di malam Nisfu Sya'ban
Allah ampuni semua hamba Allah, tapi dengan syarat tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang Allah nggak ampunin, an yakuna sahiran. Pertama, tukang sihir. Au kahinan, yang kedua, tukang tenung, dukun, paranormal. Yang ketiga, au musirran ala zina, orang yang terus-menerus berbuat zina. Yang keempat, au mudmina khamrin, orang yang terus-menerus minum khamr, mabok, nggak berhenti-berhenti. Yang kelima, al-musyahin, orang yang nyimpen dendam di hatinya kepada saudara yang lain. Nggak boleh kita tuh. Maka sebelum Syaban minta maaf kita tuh. Jangan sampai kita nyimpen apa? Dendam di hati kita, nggak boleh. Kalau ada salah, datengin. Ani mohon maaf, ada salah nanti pakai ente. Maafin Ani kayak begitu. Jangan pakai orang kita. Jangan kita berdua di belakang dia, jangan. Datangin ke rumah dia, kita bilang itu minta maaf. Ada pernah begini-gini, bilang seperti itu. Karena orang yang nyimpen dendam di hatinya, nanti di mana Syaban tidak akan Allah ampun dosa-dosanya. Berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, yang berikutnya adalah pada malam nisfu Sya'ban ini luar biasa ini. Kata Syekh Abdul Rahman Az-Zufri rahimahullah, bahwasanya di hari nisfu Sya'ban annal jinna wa tayra wa siba'a wa hitan al-bahr yusumuna yawman nisfi Sya'ban. Jin, burung, binatang buas, ikan-ikan di laut pada puasa 5 hari pertengahan bulan Sya'ban. Pada puasa tuh dari bangsa jin. Kita nggak tahu kan burung, masa tahu burung kita puasa? Coba burung kiamat masih makan mola tuh. Hari Jumat ke sekolah. Kalau mau bener tuh, ini nggak mau, ini bener nih. Itu ulama tuh, bangsa jin, burung, binatang buas, ikan di laut, mereka berpuasa semua pada hari nisfu Sya'ban, yaitu tanggal 15 daripada bulan Sya'ban. Kemudian Sayyidina Ka'bul Ahbar radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, jadi di antara itu, kemudian di antara doa yang Allah terima, yang pasti mustajab, doa itu adalah di antaranya pada malam nisfu Sya'ban. Nah, dengan Imam Ka'bul Ahbar rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya Allah mengirim pada malam nisfu Sya'ban malaikat Jibril untuk masuk ke dalam surga. Allah perintahkan malaikat Jibril kepada surga untuk berdandan. Wa yaqulu, maka sampai berkata, innallaha ta'ala a'taqa fi lailatiki hadhihi adada nujumis sama wa adada ayyamid dunya wa layaliha. Allah membebaskan pada malam hari ini semua hamba Allah yang seharusnya menjadi ahli neraka, Allah bebaskan menjadi ahli surga. Sebanyak sejumlah bintang-bintang di langit dan sejumlah hari-hari dunia Allah bebasin. Orang yang tadinya Allah catat sebagai ahli syaqawah, ahli nar, ahli neraka, Allah pindahkan, Allah bebaskan dia, Allah ganti dia menjadi ahli sa'adah, menjadi ahli orang-orang yang bakal masuk ke dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amaliyah kita apa? Amaliyah kita dikarenakan di malam nisfu Sya'ban ini doa adalah yang paling Allah ijabah, yang paling Allah terima, maka para ulama kita, guru-guru kita mengajarkan kepada kita dengan cara apa? Berdoa, bertawassul dengan amal soleh kita. Dengan cara apa tadi? Bertawassulnya membaca Quran sebelumnya. Dikarenakan inti daripada Quran adalah ada pada surah Yasin, makanya guru-guru kita mengajarkan kita semua, sebelum kita berdoa kepada Allah, baca dulu surah apa? Surah Yasin. Dibaca sebanyak 3 kali. Kok 3 kali? Kenapa 3 kali? Karena ada hadis yang sahih, ada 3 orang yang terjebak di sebuah gua. Orang yang pertama, dia minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, bertawassul dengan amal solehnya. Apa amal soleh yang pertama ini? Orang yang pertama ini, dia pernah udah satu kamar dengan perempuan yang sangat cantik. Bukan jelek perempuannya, perempuan yang sangat cantik. Kemudian diajak berzina, dia nggak mau karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya mohon kepada Engkau ya Allah, dulu saya pernah diajak berzina oleh seorang perempuan yang sangat cantik, tapi aku tidak mau ya Allah. Saya bertawassul kepada Engkau ya Allah dengan amal soleh tersebut. Terbuka tuh, bergeser tuh batu yang nutupin gua tersebut. Orang yang kedua,
Dia berdoa kepada Allah, ya Allah dulu saya pernah setiap kali saya beli susu, maka saya dan anak saya nggak bakal minum susu tersebut kecuali telah diminum oleh orang tua saya. Jadi orang tuanya minum baru anak minumnya minum tuh. Ya Allah saya mohon kepada Engkau ya Allah dengan amal soleh tersebut ya Allah bukakan ya Allah batu yang menutupi gua ini terbuka lagi sedikit. Yang ketiga, ya Allah dulu saya pernah punya pegawai, punya karyawan, dia kerja pas waktunya gajian dia hilang, tapi saya nggak ambil dia punya gajinya, saya berikan dia itu dari uang dia itu saya berikan kepada ternak sampai banyak berkembang. Pas dia balik kepada saya berikan semua kepadanya ya Allah. Jarang-jarang kayak begini bos nih. Jarang-jarang kayak begini. Ada pegawainya resign. Sebelum itu dia resign, ada gaji yang belum diambil. Sama bosnya dibikin usaha, dikembangin sampai banyak itu usahanya sampai Allah kasih keuntungan banyak. Pas karyawannya datang langsung dikasih semua. Jarang-jarang kayak begitu. Ini bos yang soleh banget nih. Dibilang seperti itu, ya Allah saya bertawassul kepada Engkau ya Allah dengan amal soleh tersebut ya Allah. Ya Allah geser ya Allah, geser terbuka 3 kali. 3 orang bertawassul sebanyak 3 kali dengan amal solehnya. Lantaran demikian Allah bebaskan dari batu yang menutupi gua tersebut. Nah ulama kita mengambil dari hadis tersebut baca Yasin sebelum berdoa kepada Allah. Habis setelah baca Yasin, mohon kepada Allah. Ya Allah, kami telah baca Quran, ya Allah. Kami mohon kepada Engkau, ya Allah. Bertawassul dengan surah Yasin yang kami baca, ya Allah. Seperti kita punya hajat. Pertama kan, panjang umur untuk doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu boleh seperti itu. Yang kedua, niatnya apa? Niat yang kedua. Yang kedua, niatnya Allah berikan rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah. Yang ketiga, agar matinya husnul khatimah. Nah, itulah kerjaan amaliyah di pada malam nisfu Sya'ban. Jadi baca Yasin 3 kali, kemudian berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan surah Yasin yang kita baca. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian jangan lupa itu ada amaliyahnya ya. Bacaan yang dibaca, zikir yang dibaca selama bulan Sya'ban. Jangan lupa ya. Kalau doanya kan jelas ya. Doanya Allahumma kama ballaghtana Rajaba faballighna Sya'bana wa Ramadan. Zikir yang pertama yang sunnah adalah kalimatnya la ilaha illallah wa la na'budu illa iyya mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Amal itu jarang dibaca. Kitabnya ada, kitabnya nama itu Fathul Majalis yang mengarang Syekh Abdul Rahman As-Sufuri Asy-Syafi'i rahimahullah. Juz yang pertama, halamannya 166. Beliau menyebutkan di sini orang yang membaca kalimat tadi la ilaha illallah wa la na'budu illa iyya mukhlishina lahuddin walau karihal kita hafal insyaallah tuh la ilaha illallah wa la na'budu illa iyya mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Dibaca berapa kali setelah kita, maka disebutkan di sini oleh para rahimahullah Allah catat baginya seperti beribadah selama 1000 tahun. Jadi orang yang baca kalimat tadi selama bulan Sya'ban la ilaha illallah wa la na'budu illa iyya mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, Allah catat baginya sama seperti ibadah selama 1000 tahun. Yang kedua, Allah hapus daripadanya dosa 1000 tahun yang pernah dia kerjakan. Kita nggak sampai mungkin segitu. Allah hapusin, Allah ampunin dosa selama 1000 tahun. Yang ketiga, wa kharaja min qabrihi, dan dia akan keluar dari kuburannya sementara wajahnya seperti bulan malam purnama. Itu lantaran selama bulan Sya'ban dibaca kalimat tadi la ilaha illallah wa la na'budu illa iyya mukhlishina lahuddin walau karihal. Di doanya Allahumma kama ballaghtana Rajaba faballighna Sya'bana wa Ramadan. Kemudian zikir yang pertama baca la ilaha illallah wa la na'budu illa iyya mukhlishina lahuddin walau karihal. Yang ketiga, dikarenakan ayatnya berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alihi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Turunnya pada bulan Sya'ban, sebagian ulama mengatakan disunnahkan memperbanyak selawat kepada Rasulullah selama bulan Sya'ban.
Banyakin tuh, minimal Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyakin udah tuh. Lagi kerja, lagi goreng, lagi pakai motor, banyakin kalimat tersebut. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian jangan lupa, dan tambahan lagi, ini cukup dibaca mulai di Sya'ban atau luar Sya'ban. Tambahin lagi, jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh tuh. Jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh. Jangan lupa itu. Jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh. Antum boleh baca di bulan Sya'ban atau di luar bulan Sya'ban. Jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh. Banyakin tuh. Saya sampai-sampai Al-Imam Asy'ari rahimahullah, beliau membaca ini pagi sore 1000 kali. Kalimat jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh. Kenapa demikian? Nabi menjamin orang yang membaca kalimat tadi jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh pada hari tersebut, maka membuat capek 70 malaikat pencatat amal kebaikan selama 1000 pagi. Itu orang yang baca kalimat tadi. Kalimatnya dibaca sedikit doang. Jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh. Apa dia? Jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh. Bismillah, berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh. Jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh. Jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh. Itu banyak kali tersebut ya. Jadi bulan Sya'ban amaliyah yang pertama tadi Allahumma kama ballaghtana Rajab faballighna Sya'bana wa Ramadan. Yang kedua baca kalimat la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal. Yang ketiga perbanyak selawat kepada Rasulullah. Tadi minimal Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang keempat tadi baca kalimat jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh. Jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh. Jangan lupa lagi ya, Isbu Sya'ban kumpul di musholla, di masjid, boleh-boleh mantan ketua MUI ya, diperbolehkan sudah ya. Kumpul boleh, kemudian diperbolehkan juga kami saling. Itu sebelum itu juga dibuka. Dengan tutup. Jadi diperbolehkan, diperbolehkan ya alhamdulillah. Jadi nanti bersih sahabat lebih syiar lagi nanti ya. Musholla, masjid lebih syiar lagi tuh, jangan sampai sepi. Jangan lupa bawa air tuh. Segalon boleh segalon kita bawa masjid. Kalau nggak malu. Bu Haji. Boleh tuh. Jadi kita bawa tuh air sebotol, 2 botol ya. Kita bawa tuh. Tujuannya apa tuh? Ambil berkah. Itu surah Yasin yang kita baca itu ambil berkah tuh. Kan nanti setiap dari bacaan Quran yang kita baca, doa yang kita baca, masuk di ayat tersebut tuh. Ada berkahnya tuh. Niatin. Nawaitu syifa, nawaitu tabarruk, saya niat mengambil berkah, saya niat jadikan sebagai syifa, sebagai penawar obat, itu diperbolehkan. Dan merupakan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa ya, bawa air, baca Yasin sebanyak 3 kali. Bilangin kita punya anak, istri, suami, bilangin biar ngumpul di mushola, masjid, segala macam ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم كما بلغتنا رجب فبلغنا شعبان ورمضان اللهم كما بلغتنا رجب فبلغنا شعبان ورمضان اللهم كما بلغتنا رجب فبلغنا شعبان ورمضان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.